अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ஷீருன்னதோப்போல் திருவேங்கடமுடையான் பாருன்னச் சொன்ன பழமொழியுள் ஓருன்னதானே மயாதவ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு பனேரப்ப மளபம் வாழ்வு. श्रीमते वेदांत महागुरवे नमः. 16வது ரகசியமான ரகசிய சுலகத்தில் சரமஸ்லோகாதிகாரः. ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಚುಳುಕದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಕರ ಮಾತು. ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಾಯ அவசர பிரதீட்சணான ஸ்ரீயப்பதி அஜ்ஞாத சுகிருதாதிகளை முன்னிட்டு கொண்டு சத்வாதி விரோதிகளையும் ஆச்சாரியனை முன்னிட்டு கொண்டு தத்துவஜானாதி விரோதிகளையும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டு கொண்டு உபாய விரோதிகளையும் பக்தி பிரபத்திகளை முன்னிட்டு கொண்டு பிராப்தி விரோதிகளையும் கழிக்கும். அவ்விடத்தில் அத்தியந்த அகிஞ்சனாய் சோகித்தவனுக்கு பரநியாசத்தை விதித்து சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷிஷ்யாமி என்கையால் இது பிராப்தி விரோதி விஷயம். இப்படி பிரசாதனங்களாலே நிகிரக நிவிருத்தி, நிவிருத்த நிகிரகனான ஈஸ்வரனாலே ஞான சங்கோச்ச நிவிருத்தி, இதுதானே ஞான விகாச ரூபையான பிராப்தி. மோக்ஷயிஷ்யாமி என்றது விடுவிக்க கடவேன் என்றபடி. இத்தால் சம்சரிக்க பண்ணி வைத்த சங்கல்பத்தை விடக்கடவேன் என்றதாயிற்று. மோட்சத்திற்கு பவிஷ்யத் காலத்துக்கு பிரபன்னன் கோலினதில்லை. ஆத்தியதிசயம் உடையவனுக்கு அப்போ பலசித்தி, ஆறுதல் உடையவனுக்கு தனக்குறைவால் வந்த நாள் இரவொழிய பொருள் இரவில்லை. ஆகையால் மாசுச்சக என்கிற வாக்கியத்தாலே இனி உனக்கு சோகிக்க பிராப்தி இல்லை என்கிறான். முன்பு சோகித்த விடம் அதிகாரத்தோடே கூடி குணமாயிற்று. மேல் ஹர்ஷஸ்தானத்திலே சோகிக்கில் அனபிக்ஞ கிருத்தியமாம். உன் அதிகாரத்துக்கு பொருந்தாத உபாயாந்தரத்தில் அலையாத அனாலோசித விசேஷாசேஷலோக சரண்யனான என்னையே உபாயமாக அத்தியவசித்து அடைக்கலம் புகுந்து உன்னை அர்த்திகல்பகனாய் அப்பிரதிஹத சங்கல்பனான நான் சத்தானுபந்திகளாய் போந்த சர்வ விரோதி வர்க்கத்தில் நின்றும் விடுத்து ஸ்வஸ்வரூப ஆவிர்பாவத்தை உண்டாக்கி மேலா தேவருடனே கூட்டி பிரியாதாள் செய்யென்றும் நீளா வடிமை கொள்ள கடவேன். நீ இனி ஒன்றுக்கும் சோக்கியாதே நாவலத்துளி தருகின்றோம் நமன் தமர் தலைகள் மீதே நலியும் நரக்கமும் நைந்து நமனுக்கு இங்கு யாதொன்னும் இல்லை. நமன் கூறு செய்து கொண்டிருந்த குத்தமெண்ணமல்லனே என்று அனுசந்தித்து யமவசியத்தியாதிகள் இல்லாமையாலும் கைங்கரிய சாம்ராஜ்யம் கை புகுகிறபடியாலும் சந்துஷ்டனாய் வருகிற நல் விருந்தை பார்த்திருப்பாரை போ மாக வைகுந்தம் காண்பதற்கு மனமேகம் எண்ணி இருவன் என்று சரண்யனுக்கு அபிப்பிராயம். இப்படி சத்தியமான சத்திய சங்கல்பன், வாக்கியத்தில் ஊன்றாதவன், விளக்க உண்ணாத கால பிரவாகம் கலிய கலிய மேலென்ன நிலை நிற்க பொறுகிறோம் என்று தழும்பும். இதில் விஸ்வாசமுடையவன் ஸ்வயத்ன நிரபேட்சமாக கைங்கரியத்திலே கடுக அண்மைக்கப் போகிறோம் என்று மேன்மேலும் அதிப்பிரீதனாம். கத்தியத்தில் நித்திய கிங்கரோ பவானி என்றது அறுதியாக இதில் பூர்வார்த்தத்தில் விகிதத்தினுடைய அனுஷ்டானம் பிரகாரம் மேல் ಉತ್ತರಾರ್ಧத்தின் ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಶಂ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು
ಪ್ರಾರಬ್ಧೇತರ ಪೂರ್ವ ಪಾಪಮಖಿಲಂ ಪ್ರಾಮಾದಿಕಂ ಚೋತ್ತರಂ ನ್ಯಾಸೇನ ಕ್ಷಪಯನ್ ಅನಭ್ಯುಗತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಖಂಡಂಚನಃ ಧೀ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಾಪ್ಮನಾಂ ಅಜನನಾ ಜಾತೇಪಿ ತನ್ನಿಷ್ಕೃತೇಃ ಕೌಟಿಲ್ಯೇ ಸತಿ ಶಿಕ್ಯಯಾಪ್ಯನಘಯನ್ ಕ್ರೋಢೀಕರೋತಿ ಪ್ರಭುಃ. ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿತವಾದ ಪಾಪವನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಫಲ ಕೊಡಲು ಆರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಪಾಪದ ಭಾಗವನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗಾಗೋದು ಇಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿತ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಾಮಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಡನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದ್ದು, ಉದಾಹರಣೆ ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಬೇಡನ ಹತ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಾಣಗಳು ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೇರ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಗುರಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ತಗಲುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನು ಇನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು ವಾಪಸ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬತ್ತಳಿಕೆನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಾಣಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸೋದು. ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಈಗ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ. ಬತ್ತಳಿಕೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಣಗಳು, ಅದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ. ಅದು ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೊರೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣ ತೆಗೆದು ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದು ತೊಟ್ಟ ಬಾಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿತವಾದ ಪಾಪವನ್ನ, ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ. ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 2 ಬಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಉಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ತೀರಿಸದೆ ಇರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಅದು ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅದು 2-3 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದನ್ನೇ ಅನುಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಈ ಅನುಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪೂರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಾಪವನ್ನ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಫಲ ಕೊಡಲು ಆರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಪಾಪದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದು ಅಂತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಸಂದರ್ಭ ಆ ತರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ನಡೀತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ದಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ, ತಾಪ ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿದೆ. ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಹೋಮ, ದಾನ, ಯಜ್ಞ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜವಾದದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದ್ರಿಂದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ರಾಜ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಅವನ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಲೈಟರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ನಮಗೂ ತೆಂಗಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ದಂಡ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವನು. ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನ್ಯಾಯ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲೈಟರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಭುವಾದ ಭಗವಂತನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನ, ಶರಣಾಗತನನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವೇದಾಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಹಜ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗತ್ತೆ. ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾದವನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ತಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವನು. ಭಗವಂತ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾಗಿರುವವನು. ಅವನು ತಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವನು. ಆದಂತ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ವಗುಣವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವಿರೋಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪುಣ್ಯ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ರಾಜದ್ವಾರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಗೋಪುರ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೂ ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದ, ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು. ನೀವು ತಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ತಗಲ್ಸಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಒಳಗೆ. ನಿಮ್ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಅದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನನಗಾಗಿ ಇವನು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರ, ನಾನ್ ನಿನಗಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇತ್ತವಾಗ. ಹೀಗೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದ 2 ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ದ. ಒಂದು, ಗೂಬೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಿತ್ತು. ಒಂದು ವಿಷ, ಹಾವು, ನಾಗರಹಾವು ಈ ತರದ್ದು.
ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಗೂಬೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂತು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಆ ಗೂಬೆ ಸತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಮೃಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅದು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಕೊಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೃಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡಿ ಕೊಂದಾದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗೇನು, ಬೇಡ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಬೇಡನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗಿದು ಇದನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಇದಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸುಕೃತ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ, ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ತ್ರಿಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಉಂಟು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡುವಂತ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಕೃತಗಳು ಇದುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ವ ಗುಣವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವಿರೋಧವನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ. ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸಾನೋ ಏನೋ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೋ ಏನೋ ಒಂದಾಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಡ್ಡಿಗಳೇನಿದೆ ಆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರೋ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಆ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳು ಅದು ಯಾರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಅರ್ಥಪಂಚಕದ ಜ್ಞಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಂಡ ಮುಕ್ತಿ. ಆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಋಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದೂ ಅವನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪೂಜನೀಯನಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ತನಿಯನ್ ಹೇಳಿ, ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯನ್ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಜಪ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿದೆಯೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುರುಷಕಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಾಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ, ಪುರುಷಕಾರ ಏನು? ಪುರುಷಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ, ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡದಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು, ನಿನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಪಾಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಗೆ ವಿರೋಧಿವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತ
ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪ ಇವು, ಅದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಸುತ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಗರ್ಭವಾಸದ ದುಃಖ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಕಿಂಚನನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಶೋಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡು, ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಂತ ವಿಧಿಸಿ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇರುವ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರೊಬ್ರು, ಅವನು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಶಾಸಕನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ, ನೀವು ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದ, ನಿಮಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಗಳ ರಶ್ಶೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಅದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ದ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ನೊಳಗೆ, ಅವನನ್ನ ಕಳ್ಸಿ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಗ ಮಾಡ, ಅವನನ್ನ ಕಳ್ಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅವ್ನ್ ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಜನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನವರು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶೋಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಿಸಿ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇರುವ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಭಗವಂತಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅರುಳ್ ಅದು ಪುಣ್ಯ. ಪಾಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವನೇ ನೀಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ರಿವಾರ್ಡು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಅಂತ. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್, ಅದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದೇ ಪಾಪ. ಆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇರುವವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ನಿಗ್ರಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಭಗವಂತ ಉಪಚಾರ ಅಪದೇಶ ನಾಗತಾನ್ನ ಹರಹರ್ಮಯ ಅಪಚಾರ ನಿಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದುವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಫಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಈಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೋಕ್ಷವನ್ನಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾದ, ನಿಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಮ್ಯೋ ನಿಮ್ಮಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಆಗಾಮಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ.
ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ, ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಪುನರ್ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಫಲವೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನು ಕೋರಿದ ಕಾಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನು ಕೋರಿದ ಕಾಲ, ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದ ಇದು ಸಾಕು ಅನ್ಸಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇನೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಈ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಪಡೆದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು 2 ದಿವಸ ನೀನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏತದ್ ದೇಹಾವಸಾನೆ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. 2 ದಿವಸ ಈ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೇಡ, ಈ ಶರೀರ ಕೊನೆಯಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ನ್ಯಾಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೇದಾಂತೇಶಕರು. ಏತದ್ದೇಹಾವಸಾನೆ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನು ಕೋರಿದಂತಹ ಕಾಲ. ಅತಿಶಯವಾದ ಆರ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಯಕೆ ಇದ್ದು, ಸಾಕು ನನಗೆ ಈ ಬಾಳು ಅಂತ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅವನಿಗಾಗಲೇನೆ ಫಲಸಿದ್ಧಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅವನ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದೇ ವಿನಃ ಫಲದ ಸಿದ್ಧಿ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇವನು ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನ್ಗೆ 4ನೇ ದಿವಸನೋ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ. ಬೇರೆಯವನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅವನ ಶರೀರದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಆರ್ತ ಅಂಡ್ ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ನೋ ಅಥವಾ ನಾಲ್ವಡಿನೋ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪರಕಾಲ ಮಠ ಈ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಅದು ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಮಠ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪರಕಾಲ ಮಠ. ಪರಕಾಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ರಾಜನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು, ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಷ್ಯರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪರಕಾಲ ಮಠಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ ಅವರನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪರಕಾಲ ಮಠದವರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ ಕೇಳ್ದ, ಈ ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಕಾಲ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನೀನ್ ಅದನ್ನ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಕಾಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೂಜಾ ಇದಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಯಗ್ರೀವ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡ್ದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಕಾಲ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಅವರ ಆರ್ಥ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಅವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೆಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇವನು ಹಲವಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ತರ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ನೈಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟು. ಈಗ ಕೂರೇಶ ಆರ್ಥ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಂಚಸ್ತವಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ವರದನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಇವರು ಪ್ರಾತರ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ರು. ಇವರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿಸ್ತು. ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕುರೇಶನ್ನು, ಅದ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನೀನ್ ಅದಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಾನುಜರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಕುರೇಶರು ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಥ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅತಿಶಯವಾದ ಆರ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಫಲಸಿದ್ಧಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅವನ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ವಿನಃ ಫಲದ ಸಿದ್ಧಿ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇವನಿಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಗ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಶುಚಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನು ನೀನು ದುಃಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 66ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ದುಃಖಿಸುವುದು ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಗುಣವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಬರೀ ದುಃಖ, ಕ್ಲೇಶ, ರೋಗ, ಯಾರು ಸುಖವಾಗಿ ಹೋದವ್ರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನರಳಿದ್ರು, ಇವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಾಯ್ತು, ಯಾರ ಮುತ್ತು ಸರಿಯಾದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ, ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಅವನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ, ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಮಾತುಗಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಇನಿ ಪಿರವಿಯಾನ್ ಬೇಂಡೇನ್ ഇരുൾ ತರುಮಾ ಜ್ಞಾನത്തിൽ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ, ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಹುಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಡ. ತಿರುವಾಟ್ಟಾರ್ ಒಡೆಯನೆ. ತಿರುವಾಟ್ಟಾರು ಕೇರಳದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ഇരുൾ ತರುಮಾ ಜ್ಞಾನത്തിൽ ಇನಿ ಪಿರವಿಯಾನ್ ಬೇಂಡೇನ್. ವಾಟ್ಟಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನೆ, ತಿರುವಾಟ್ಟಾರ್ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯನೆ, ಮರು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ದುಃಖಿಸುವುದು ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಅದು ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಗೋಗರಿಯೋದು. ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರೆವ ಜೀವಿಯೇ ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ. ದೂರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ. ಅಳುತ್ತಿರುವ ನೈದಿಲೆಯ ಕಂಡು ನಗುತಿಯ ಕಮಲ, ನೀನ್ ಅಳುವ ಸಮಯವೂ ದೂರವಿಲ್ಲ. ನಗುತ್ತಿರುವ ನೈದಿಲೆಯ ಕಂಡು ಅಳುತಿಯ ಕಮಲ, ನೀ ನಗುವ ಸಮಯವೂ ದೂರವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ನಗುತ್ತೆ, ಅರಳುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಮ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಕತ್ತಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೈದಿಲೆ ಪುಷ್ಪ, ಕನ್ನೈದಿಲೆ, ಅದು ಅರಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅರಳಿತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಮುಚ್ಕೊಂತು, ಅದು ಅರಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಡಿತು. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರೆವ ಜೀವಿಯೇ ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರಿಯೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ನಾವು, ಹುಟ್ಟು ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲೇನೆ.
ದುಃಖ ಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆದಲಾಲ್ ಪಿರವಿ ವೇಂಡೇನ್ ಅರಂಗಮಾನ ಹರುಳಾನೆ. ತಿರುಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಬರೀ ಶೋಕ ದುಃಖ ಇವುಗಳೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಳೆತ ಇವುಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ನಂತಾರೆ, ಆಕ್ರಂದನ ಬೇಡ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಶೋಕ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಹರಿಯದವನ ಕೆಲಸವಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾಕೆ? ಸದ್ಯ ಇನ್ ಮರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ಆ ಭಯ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಸರಿಯಾಗತ್ತೋ ಅದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಆನಂದ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವನದೇ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಶರೀರ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ದುಃಖ ಪಡಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಗತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಅಂತ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಪಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಮುಗಿಸೋಕಿಲ್ಲೇನೆ ಏನೇನ್ ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇದ್ದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಹೇಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮಣೋ ಗಹನಾಗತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಕಬೀರ ಅವನ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಕಿ ಗತಿ ನ್ಯಾರಿ ಸಂತೋ. ಏನು ನಾವೊಂದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ಫರ್ ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಇಂಥ ಕರ್ಮಕ್ಕಿದೇನೆ ಅಥವಾ ಆ ಕರ್ಮದ ಇಷ್ಟೇನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗದ ಇರುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಳೆಯದೆ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾದ. ಆಲೋಚಿತ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೇನು ಇಲ್ಲ. ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ ಅಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಯ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನನ್ನ ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕನು, ಅಪ್ರತಿಹತ ಸಂಕಲ್ಪನು. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಿದ್ದು, ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವನು ಆದಂತಹ ಇದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಇದು ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ತನಾಗಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಅವನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತವನು. ಅಪ್ರತಿಹತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವಂತವನು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿನ್ನ ಅರುಳ್ ಅರುಳ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ದಯೆ, ಪ್ರಸಾದಂ. ಅದು ಈ ಅಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಆದಂತ ನಾನು
ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಮಗ, ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವನು. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ವಿಜರು, ವಿಮೃತ್ಯು, ಅಪಿಪಾಸಃ, ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದಂತ ಆತ್ಮ ನಾನು, ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಮೆಯುಳ್ಳ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರೊಡನೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯದು ಸ್ವರ್ಗದ್ದು ಲೋಕದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನರಕದಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪಿರಿಯಾದಾಳ್ ಶಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಂದೂ ತಪ್ಪದೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು? ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತು ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶೋಕಿಸಬೇಡ. ನಾವಲುಟ್ಟುಳುತ್ತರು ಇನ್ನೋಂ ನಮಂತಲೆಹಳ್ ನೀದೇ ಎಂದು ನಲಿಯುಂ ನರகம் ನೈಂದು ನಮನಕ್ಕೆ ಇಂಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲ. ನಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಮ, ಅವನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಮನ್ ಕೂರು செய்துಕೊಂಡಿರುವಂದ ಕುತ್ತಂ ಎಣ್ಣವಲ್ಲನೆ ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಯಮವಶ್ಯತ್ವ, ಯಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಇವರು ಸೇರೋಲ್ಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೈ ಸೇರುವುದರಿಂದಲೂ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವರ ಹಾಗೆ ಮಾಹ ವೈಕುಂಠಂ ಕಾಣ್ಬದರ್ಕೆ ಮನಮೇಕಂ ಎಣ್ಣಿ ಇರು ಅಂದರೆ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಾಲವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರು ಎಂದು ಶರಣ್ಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಭಗವಂತನ ಈ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದವನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಗದಂತಹ ಆಲ ಪ್ರವಾಹ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗತಿಯಾಗುವುದೋ ಎಂದು ತವಕಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಈ ಜನ್ಮ ಇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವನಿಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಆ ಆತ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ನಂಬದೇ ಇರೋರು ಅಯ್ಯೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತ, ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಇನ್ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಶೋಕಿಸುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತವಕಿಸುವಂತವ್ರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವೆ ಎಂದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರೋ ಭವಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಷ್ಟೇ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಪಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮமும் என்னை இகழ்ந்திடத்தான் இகழாத
எல்லாம் தனத எனவெல்லாம் முகந்தருளும் தந்த பிரான், உகந்து அருளும் தந்த பிரான், கல்லார் மதகளிரொத்த வினைத்திரள் மாயப்பனென்னு சொல்லால் இனி ஒரு கால் ಶೋಕಿಯ ತುಣಿಮುತ್ತನಮೇ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು, ಪ್ರಧಾನವಾದ ತಾನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ತನ್ನವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಯಾ ಉಪಾಯಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟವನು ದಯಾಳುವಾದಂತಹ ಪರಮ ಉಪಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಬೆಟ್ಟದಂತಿರುವ ಮದ್ದಾನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು ಎಂದು ಅವನು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು, ನಾವು ಇನ್ನೆಂದು ಶೋಕ ಪಡದಂತಹ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆವು. வினைத்திரள் மாத்திய வீரியர் தந்தருள் வாசகத்தால் அனைத்தும் அறிந்த பின் ஆறும் பயனும் என அடைந்தோம் மனத்திலிருந்து மறுத்தமுதாகிய மாதவனார். நினைத்தன் மனத்தில் ಅರಿದಾಗಿಯ ನನ್ನಿಡಲ್ ನೀಳ್ಕಳಲೆ. ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದರು ಆದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತೆವು. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಔಷಧವು ಅಮೃತವೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ ಪಾದದ್ವಯಗಳು. ಮರುತ್ವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಔಷಧ, ದೈಶಜ. ಅವಾಂಗ್ಮನಸ ಗೋಚರನಾಗಿ ಮಹತ್ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು. ಆ ಪಾದಗಳೆರಡನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಫಲವಾಗಿಯೂ ಸದಾಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶಿಗರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ. எட்டிலார் இரண்டிலொன்றில் எங்கு மாறி எம்புவார், விட்டு 6 10 மாறு வீடு கண்டு மேவுவார், கிட்டரான தேசு எந்த தேசிகர் குறிந்த மேல் ಕೆಟ್ಟು ಮುನ್ನುಡುತ್ತದೆ ಎಂದೆ ಮಾಲಿರುಕ್ಕುಮೇ. ಶ್ರೀಮದ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 8 ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 6 ಪದಗಳ 2 ಖಂಡಗಳುಳ್ಳಂತಹದ್ದು, 12 ಅಕ್ಷರಗಳು ದ್ವಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು 3ರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ದ್ವಯಮಂತ್ರ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಉಪಾಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫಲ ಸಾಧನ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಆಧರಿಸುವರು ಆದಂತಹ ಶಿಷ್ಟರು, ತೇಜೋ ವಿರಾಜಮಾನರು ಆದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಸೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯು 24 ತತ್ವಗಳ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಳೆದು ಹಾಕಿತು ಅಂತಾರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ತ್ರಿಭರ ಅನವಧಿಕಾರ್ಥಂ ಸಂಗೃಹೀತಂ ರಹಸ್ಯೈ ವಿಪುಲತರ ಮತೀನಾಂ ವ್ಯಾಸತಃ ಖ್ಯಾಪಯಿಷ್ಯನ್ ವ್ಯತನುತರಮಣೀಯಂ ವೆಂಕಟೇಶೋ ವದಾನ್ಯಃ ಸಮುಚಿತ ರಸಿಕಾನಾಂ ಸಾರ ಸಂಕ್ಷೇಪಮೇತಂ. ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳವರಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವವರಾಗಿ ಉದಾರರಾದಂತಹ ವೆಂಕಟನಾಥರು ರಮಣೀಯವಾದ ಈ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋವರಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹರು, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರು, ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸುಳಕ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಚುಳಕ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಂಜಲಿ ವೈಭವ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಅನಂತ ನರಸಿಂಹ ವಾದ್ಯಾರ್ಕಿಟ್ಟು ಆ ರಹಸ್ಯ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಕೆಲವನ್ನ ಅವ್ರ ಮಗ ನರಸಿಂಹನ್ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು, 2-3 ರಹಸ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಹಸ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.